Hello everyone. Cash flow statement. Lecture number 5. अगाउना लेक्चर्स में આપણે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે તૈયાર કરવું, કઈ રીતે લેઝર તૈયાર કરવા અને કઈ રીતે પરથી સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે ફાઇનાન્શિયલ લેઝર પરથી ક્યાંથી ક્યાં આપણે ઇફેક્ટ આપીએ એના વિશે ખાસ દરેક હવે આના અંદર આપણે આગળ જોઈએ તો આ ચેપ્ટરની અંદર अलग अलग टाइपना जे एडजस्टमेंट जे छे खास ए आपणे अलग अलग क्वेश्चन जोवाना छे। बाकी लेजर बनाववानी अकाउंट्स लेजर बनाववानी मेथड सेम छे, लेजर क्लोज करवा माटेनी मेथड सेम छे, जरूर पड़े त्यां आपणे जनरली पण करीशुं। तो नॉर्मल जे अमुक एडजस्टमेंट हता, अमुक एडजस्टमेंट जे कॉमन आवता होय छे दर वखते आपणे ए माटेना आपणा क्वेश्चन लास्ट जोया बराबर छे। आजे हवे आपणे 2-3 लेक्चर्स हजू पण थशे एमां लेक्चर्स में आपणे 2-4 क्वेश्चन जोईशुं अने ए क्वेश्चन ની અંદર अलग अलग टाइपना जे एडजस्टमेंट आवे छे રાખવાના છે। बाकी बधी जे छे पण जे एडजस्टमेंट जे આપણને જે टाइपना आवे छे ને ખાસ ધ્યાન આપો। ओके चलो तो आज આપણે આપણો क्वेश्चन જોઈશું। क्वेश्चन नंबर છે 18। પહેલા જોઈ લઈએ क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ गोपीनाथ लिमिटेड as on 31st March 11 and 31st March 12 are given below। બેલેન્સ શીટમાં જોઈએ તો ઇક્વિટી શેર્સ આપેલા છે। અહીંયાથી આપણે જો બેલેન્સ શીટનો સ્ટડી કરીએ એના પરથી પણ થોડું આપણને આઈડિયા કેશ ફ્લો માટે આવી જવું જોઈએ। હવે આટલા ક્વેશ્ચન કર્યા પછી ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં જો ઇન્ક્રીઝ થાય છે 2 લાખ થી 4 લાખ मतलब એના માટે કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ હશે। એડજસ્ટમેન્ટ શું હોઈ શકે? તો બોનસ શેર આપેલા હશે, રાઇટ શેર આપેલા હશે। इक्विटी शेर में वधवानुं कारण शुं होई शके? तो बोनस शेर थी वधी शके, राइट शेर थी वधी शके अथवा नवा शेर इश्यू कर्या हशे। जो बोनस शेर राइट शेर नी इन्फॉर्मेशन आपी हशे तो आपणे एडजस्टमेंट थी आपीशुं एटले एनी इफेक्ट मळी जशे, तरत ज असर मळी जशे के शेना कारणे डिफरन्स छे, वधारो घटाडो शेना कारणे छे। ए नहीं आप्युं ए कहीने जो डिफरन्स आवशे तो शुं हशे? न्यू इश्यू। क्लियर? प्रेफरन्स शेर कैपिटल छे 70,000 रुपीज अने एमां सूचना आपी छे खास आ एक नवी विगत अहींया नवो एडजस्टमेंट आना माटे ज खास जोवानुं छे चेप्टर में आ क्वेश्चन में। तो ध्यान रखो अहींया 10% redeemable preference share capital 10 each 7 rupees paid up 70,000 rupees ओपनिंग बैलेंस छे, क्लोजिंग बैलेंस में 0 मतलब प्रेफरन्स शेर ओपनिंग में हता, क्लोजिंग में नथी तो वर्ष दरमियान प्रेफरन्स शेर रिडीम करेला हशे। कई रीते परत कर्या हशे सेना माटे आपणे एडजस्टमेंट आपेलो बराबर छे। चेक करिए आपणे साथे साथे एडजस्टमेंट पण कोरिलेटेड करता जईए। तो जो नंबर 2 छे एडजस्टमेंट में नंबर 2 है द कंपनी हैज रिडीम्ड रिडीमेबल प्रेफरन्स शेयर एट 5% प्रीमियम आफ्टर ऑब्जर्विंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। कंपनीज एक्ट में प्रेफरन्स शेयर रिडीम कई रीते करवा एना माटेनी सेक्शन 80 में आपणे प्रोविजन्स बधी आपेली छे। ए प्रमाणे आपणे एनी प्रोविजननुं पालन करी अने पछी ज प्रेफरन्स शेयर परत करी शकाय। तो ए बधी ज जोगवाईनुं पालन करी अने कंपनीए प्रेफरन्स शेयर परत कर्या छे विथ 5% प्रीमियम। For the purpose of redemption of preference share, the amount of rupees 1 lakh has been transferred from general reserve। परत करवा माटे 1 लाख रुपया क्यांथी लाव्या छे? जनरल रिजर्व मांथी। तो तरत चेक कर लीजिए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में तो 75,000 ज हता ओपनिंग में, क्लोजिंग में 50,000 छे। 1 लाख रुपया क्यांथी लाया छे? जनरल रिजर्व मांथी लाया छे एवी सूचना आपी छे। तो जनरल रिजर्व में कंईक वधारो थयो हशे। क्लोजिंग 50,000 छे ने ओपनिंग 70। एक जोईशुं के आपणे इन्फॉर्मेशन क्या आवी छे। तो लेजर बनावशुं त्यारे ज खबर पड़शे। प्रेफरन्स शेरनो पॉइंट क्लियर थई गयो। प्रेफरन्स शेर 5% पॉइंट प्रीमियम थी आपणे परत करवाना छे अने एना माटे 1 लाख रुपया जनरल रिजर्व मांथी लाववाना छे। देन आगळ જોઈએ બેલેન્સ શીટમાં તો जनरल रिजर्व આવી ગયું। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप्યું છે એ તો આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં પહેલા જ લખીશું। સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ છે 20,000। તો જો સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ છે પ્રેફરન્સ શેર પ્રીમિયમ રિટર્ન કરવા માટે આપણે જ્યારે રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ આપીએ તો પ્રીમિયમ ક્યાંથી લાવવાનું? આપણે રાઇટ ઓફ ક્યાંથી કરવાનું? સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ। तो अहींया पण आपेलुं छे 25,000 ओपनिंग छे 20,000 क्लोजिंग छे मतलब घटाडो थाय छे। तो ये घटाडो शेना कारणे होई शके? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरन्स होई शके बराबर छे। डिबेन्चर आपेला छे ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में नथी। सो मीन्स डिबेन्चर रिडीम करेला हशे। तो इन्फॉर्मेशन छे के चेक करिए तो अदर इन्फॉर्मेशन में यस नंबर 6 छे। जो डिबेन्चर वे रिडीम 103 103 रुपया में डिबेन्चर परत कर्या मतलब ए पण प्रीमियम थी परत कर्या छे 3 रुपया थी। एना माटे पण एंट्री આપણે જોઈશું અને લેઝરમાં ચેક કરીશું।
ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેએબલ, આ બંને શું છે? કરંટ લાયબિલિટી, જેની આપણે ઇફેક્ટ ક્યાં આપીશું? ચેન્જ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ, ત્યારે જોઈશું એને. પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સમાં 35,000 45,000 છે, તો એના માટે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે? ચેક કરીએ તો હવે જો પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ અને પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ, આ બંનેમાંથી તમને ઇન્ફોર્મેશન બે જ હોઈ શકે. શું હોઈ શકે? પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સમાં હોઈ શકે ટેક્સનું પેમેન્ટ આટલું કર્યું અથવા તો આટલી પ્રોવિઝન કરી, બેમાંથી એક ઇન્ફોર્મેશન હશે. બરાબર છે. જે નહીં હોય ઇન્ફોર્મેશન એ આપણે લેઝર બનાવીશું, ફાઇન્ડ કરીશું. બરાબર છે. તો ચેક કરો. ચલો, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ માટે કઈ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે? પોઈન્ટ નંબર 7 જુઓ. 30,000 હેવ બીન પેડ એઝ ટેક્સ ફોર ધ લાસ્ટ યર. ટેક્સનું પેમેન્ટ કેટલું કર્યું એ આપી દીધું, તો બાકી ડિફરન્સ વધ્યો શું હશે? ટેક્સની પ્રોવિઝન. પ્રપોઝ ડિવિડન્ડમાં એવું સૂચના આપી છે 25,000 ઓપનિંગ છે, 42,000 ક્લોઝિંગ છે. તો ડિવિડન્ડમાં પણ આપણને 7 નંબરના પોઈન્ટમાં સૂચના આપી છે પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ ઓફ ધ લાસ્ટ યર હેઝ ઓલ્સો બીન પેડ. ગયા વર્ષનું જે પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ હતું એ પેડ કરી દીધું છે, મતલબ ઓપનિંગ બેલેન્સ જેટલું છે એટલું પેમેન્ટ કરી દીધું છે. બાકી જે હશે ક્લોઝિંગમાં હશે કંઈ, તો એ પછી આપણું શું હશે? એ પછી આપણું શું હોઈ શકે? પ્રોવિઝન હોઈ શકે આપણી. બરાબર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ હવે આગળ. લાયબિલિટી સાઇડ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. એસેટ, એસેટમાં ગુડવિલ, ગુડવિલમાં 50,000 40,000 મતલબ 10,000 રાઇટ ઓફ કરેલી હશે. ઓછી છે ને? 10,000 રાઇટ ઓફ. લેન્ડ બિલ્ડિંગમાં 162 240 થાય છે, વધારો થાય છે. તો લેન્ડ બિલ્ડિંગ માટે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હતી? પોઈન્ટ નંબર 3 છે જો રાઇટન ડિપ્રેશિએશન રાઇટન ઓફ, ડેપ્રિસિએશન રાઇટ ઓફ કરવાનું છે 30,000. લેન્ડ બિલ્ડિંગ પર, પ્લાન્ટ મશીનરી પર 45,000. એના કારણે કંઈ હશે ઘટાડો કે જે હોય. પ્લાન્ટ મશીનરીમાં પણ વધારો થાય છે તો પરચેસ કર્યું હશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ક્લોઝિંગ 0 છે અને પોઈન્ટ નંબર 1 છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેર સોલ્ડ એટ અ પ્રોફિટ ઓફ 20% ઓન સેલ પ્રોસીડ. વેચાણ કિંમત પર 20% નફો લઈ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચ્યા છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સેલની એન્ટ્રી કરીશું અને પ્રોફિટ છે એ P&Lમાં ટ્રાન્સફર કરશું, કેમ કે પ્રોફિટ ક્યાં લઈ જવો એની સૂચના આપી નથી. ધેન સ્ટોક, ડેટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ એક કરંટ એસેટ છે જે વર્કિંગ કેપિટલનો પાર્ટ છે. બેંક બેલેન્સ આપણે જોવાનું નથી. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સમાં 15,000 છે, 5,000 છે, મતલબ એ રાઇટ ઓફ કરેલા હશે. 10,000 રાઇટ ઓફ કરેલા હશે. તો સાથે સાથે આપણે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન પણ જોતા ગયા. પોઈન્ટ નંબર 1 2 3 ચેક કરી લીધું. આપણે નંબર 4 છે મશીન કોસ્ટિંગ 1 લાખ રૂપીઝ, ડેપ્રિસિએશન રિટર્ન ઓફ ટુ ધ ડેટ 60,000 હેઝ બીન સોલ્ડ 45,000. 1 લાખ રૂપિયાનું મશીન છે જેના પર 60,000 રૂપિયા ઘસારો છે અને જે 45,000માં આપણે વેચાણ કર્યું છે. ઓકે, લેઝર બનાવીશું ત્યારે એની એન્ટ્રી જોઈશું કઈ રીતે થશે. બરાબર, મતલબ અત્યારે ક્લિયર છે કે 1 લાખ રૂપિયાનું મશીન 60,000 રૂપિયા એના પર ઘસારો એટલે એની બુક વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ? 40,000 અને વેચ્યું છે આપણે 45,000. મીન્સ 5,000 ઇઝ પ્રોફિટ. ઓકે, નંબર 5 હતો તો એક્ઝિસ્ટિંગ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ફ્રોમ કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ ઇન ધ પ્રપોર્શન 2:1. બોનસ શેર આપવાના છે. જો ઇક્વિટી શેરમાં જે વધારો હતો એના માટે બોનસ શેરની ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. 2:1 પ્રમાણમાં બોનસ શેર આપવાના છે ફ્રોમ કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ. હવે કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ આપણને લાગે કે બેલેન્સ શીટમાં તો ક્યાંય છે નહીં, તો આ ક્યાંથી આવ્યું? તો પોઈન્ટ નંબર 2 જુઓ. પોઈન્ટ નંબર 2માં સૂચના આપી હતી કે પ્રેફરન્સ શેર જ્યારે પરત કરવામાં આવે ત્યારે 1 લાખ રૂપિયા જનરલ રિઝર્વમાંથી જનરલ રિઝર્વમાંથી લાવવાના છે. અને આપણને યાદ છે કે કેપિટલ કોઈ પણ પ્રેફરન્સ શેર પરત કરતી વખતે કોઈ પણ રિઝર્વનો આપણે જે ઉપયોગ કરીએ તો એ રકમ આપણે CRR એટલે કે કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવી પડે. એના કારણે જે કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ થશે એ આપણે ત્યાં એના કારણમાંથી આપણે બોનસ આપીએ. બરાબર છે. બાકી 6 નંબર 7 નંબર પણ આપણે જોઈ લીધું. ફાઇનલી આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે ફ્રોમ અબોવ મેન્શન્ડ પર્ટિક્યુલર્સ પ્રિપેર કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એઝ પર અકાઉન્ટિંગ AS3 એટલે કે નંબર 3 અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 3 થી આપણે તૈયાર. ઓકે, બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપણે જોઈ લીધી છે અને હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું સ્ટેટમેન્ટ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ AS3 એઝ પર AS. ફર્સ્ટ તૈયાર કરીશું કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, ત્યાર પછી લેઝર. કેટલા લેઝર બનાવશો, લેઝર એકાઉન્ટ્સ કયા કયા? તો એના માટે યાદ રાખવાનું છે કરંટ એસેટ, કરંટ લાયબિલિટી અને P&L એકાઉન્ટ. આ સિવાયના બધા અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાના.
बराबर। तो આપણે પહેલા જ રકમમાં જોયું, સ્ટડી કર્યું બેલેન્સ શીટની, તો એના અંદર કરંટ એસેટ કરંટ લાયબિલિટી જે હતી એ સિવાયના બધા અકાઉન્ટ્સ આપણે તૈયાર કરી દઈશું। ઓકે, કયા કયા અકાઉન્ટ તૈયાર થશે? તો એસેટથી સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલું છે ગુડવિલ અકાઉન્ટ, ત્યાર પછી છે લેન્ડ બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ। અહીંયા ડેટર્સ બીઆર બધું નીકળી ગયા કારણ કે એ કરંટ એસેટ હતી। હવે લાયબિલિટી સાઇડ જોઈએ તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, જનરલ રિઝર્વ, proposed dividend, debenture, provision for tax, security premium, હવે વધારાના અકાઉન્ટ જે હતા એ પ્રીમિયમ ઓન રિડેમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર, આપણે જોયું કે પ્રીમિયમથી પરત કરવાના છે, તો આપણે બેલેન્સ શીટમાં નથી પણ એડજસ્ટમેન્ટમાં જોઈને આપણે આનું અકાઉન્ટ તૈયાર કરવું પડશે। પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર, જોકે આ ન બનાવો તો પણ જરૂરી નથી, બરાબર, કમ્પલસરી નથી, પણ એન્ટ્રી આ કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રેફરન્સ શેર વાળો છે ક્લિયર અહીંયા સમજી શકે એટલા માટે અહીંયા તૈયાર કરું છું। તો તમે ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ આપી શકો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટમાં, તો આ એકાઉન્ટ્સ બનાવવા નેસેસરી નથી, પણ બનાવશો તો એન્ટ્રીમાં ભૂલ થશે, બરાબર। બરાબર ત્યાં સરખી રીતે ઇઝીલી સમજાવી શકે એટલા માટે અહીંયા તૈયાર કર્યા છે મેં। કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ અકાઉન્ટ, સીઆરઆર અકાઉન્ટ જે આપણે કહીએ તે, લાસ્ટ પ્રીમિયમ ઓન રિડેમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર, ડિબેન્ચર પણ પ્રીમિયમથી પરત કરવાના છે, સો ડિબેન્ચર પરત કરવા। અકાઉન્ટ્સ તૈયાર થઈ ગયા પછીનું સ્ટેપ છે આપણું, દરેક અકાઉન્ટમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ લખી દઈશું। ઓકે, દરેકમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ। સ્ટાર્ટ કરીએ ગુડવિલથી। એસેટ સાઇડ જે હશે એમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ, બરાબર। આ બેલેન્સ શીટમાં જે આપેલા છે એ જ લખવાના છે, ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ। 11 નું જે છે એ ઓપનિંગ ગણાશે, 12 નું જે છે એ ક્લોઝિંગ ગણાશે। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 60,000 ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગમાં કંઈ જ નથી। પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સમાં 15,000 ઓપનિંગ, ક્લોઝિંગ છે 5,000। તો શેર કેપિટલમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ આવી જશે ક્રેડિટ સાઇડ, લાયબિલિટી સાઇડ જેટલા પણ હશે એમાં બધામાં
क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। प्रेफरन्स शेर कैपिटल पर ओपनिंग है 70, क्लोजिंग 0, रिजर्व में ओपनिंग 35, क्लोजिंग में 30,000, डिविडेंड में ओपनिंग 25 છે 4। डिवेंचर में ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 0, प्रोविजन फॉर टैक्स 35, 45 क्लोजिंग। प्रीमियम 25,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 20,000। आ बधा लेजर जे छे एमां कोई ओपनिंग क्लोजिंग बेलेंस आवशे नहीं, ए तो बेलेंस शीट में छे ज नहीं ने, आपणे तो एडजस्टमेंट परथी बनावेला छे એટલે એમાં કોઈ एंट्री આવતી नहीं। तो लेजर कम्प्लीट थई गया आपणा। हवे स्टार्ट करीशुं आपणे फर्स्ट एंट्री थी, बराबर है। तो क्वेश्चन जो है तो જોઈએ एडजस्टमेंट थी आपणे स्टार्ट करीशुं। इन्वेस्टमेंट सेल करे छे 20% प्रॉफिट थी, इन्वेस्टमेंट सेल करे छे 20% प्रॉफिट थी। पहला एनी कैलक्युलेशन જોઈએ कई रीते प्रॉफिट केटलो आवे छे। अकाउंटनी एंट्री अहींया आवी के पछी आपणे समजी लईशुं। ओके, कैलक्युलेशन इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट में सेलिंग प्राइस पर आपने 20% प्रॉफिट कयो। सपोज मानी लो कि सेलिंग प्राइस 100, सेलिंग प्राइस केटली है तो आपी नहीं तो 100 होय तो प्रॉफिट 20 रुपीज थाय। बुक वेल्यू केटली थाय 80। बुक वेल्यू 80 तो सेलिंग प्राइस 100 थई जाय छे, तो अहींया बुक वेल्यू 60,000 छे तो सेलिंग प्राइस केटली थई जशे 75,000। ओके, हवे क्वेश्चन ए थाय कि बुक वेल्यू आपणे क्यांथी लाया, तो ऑलरेडी आपणे बेलेंस शीट में आपेली ज हती ने, કેટલા હતા 60,000। સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલી છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધી। હવે એની એન્ટ્રી આપી દઈશું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ્સમાં જે બનાવ્યું છે ત્યાં। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટની એન્ટ્રી આપણે શું આપીશું, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 75,000। એમાં જે પ્રોફિટ છે પ્રોફિટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું, P&L માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેબિટ સાઇડ લખી દઈશું પ્રોફિટ, ક્રેડિટ સાઇડ આવશે બેંક। તો ફર્સ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આપણું। सेकंड पॉइंट तो प्रेफरन्स शेर परत करवा माटे अगत्यनो क्वेश्चन आज है, बराबर है। चलो एनी गणतरी जोईए। प्रेफरन्स शेर परत करवा माटे अहींया सूचना आपी छे प्रमाणे जोईए तो प्रेफरन्स शेर जे छे एनी एंट्री आपणे आवी करीए छीए। पहेला सौथी पहेला एमणे हूँ जनरल एंट्री करावुं छुं प्रेफरन्स शेर परत करवानी, केम के जनरल एंट्री थी समजशो ने तो आ एडजस्टमेंट वेरी क्लियर थशे। अने एडजस्टमेंट प्रेफरन्स शेर रिटर्न करवानो 99% अत्यार सुधीना क्वेश्चन्स पेपर में होय ज छे। अगाऊ आपणे आ चेप्टर छे ने प्रेफरन्स शेर रिटर्न करवा माटेनो आखुं एक चेप्टर FY में भण्या छे सेम 1 ની अंदर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरन्स। ए ज बधी प्रोविजन्स अहींया छे, એટલે થોડું રિવિઝન જ કરવાનું છે એક્ઝેક્ટલી, અને યાદ રાખશો બે ત્રણ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આપણે જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ જોઈશું એટલે ક્લિયર થઈ જશે। બટ સૌથી પહેલો નિયમ એ હતો કે અપૂર્ણ ભરપાઈ પ્રેફરન્સ શેર હોય, પાર્ટલી પેડ પ્રેફરન્સ શેર, એને આપણે રિટર્ન કરી શકતા નથી। તો એના પર તો પહેલાં જે કોલ બાકી છે એ મંગાવો। તો અહીંયા આપણે જે પ્રેફરન્સ શેર આપેલા હતા ને પ્રેફરન્સ શેર કેવા હતા, પાર્ટલી પેડ હતા। જો 7 રૂપીસ પેડ અપ કયા હતા, मतलब 3 રૂપીસ હજુ બાકી છે। 70,000 રૂપીસ પેડ અપ અને 7 રૂપીસ પર છે તો ટોટલ નંબર ઓફ શેર કેટલા થઈ ગયા 10,000, અને એના પર 3 રૂપીસ બાકી છે તો પહેલાં તો 30,000 નો એના પર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બાકી છે એ મંગાવો। तो पहली एंट्री थशे अहींया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेर कैपिटल। हूँ अहींया एंट्री करूँ छुं, साथे साथे तमने लेजर में पण एनी इफेक्ट आपी दऊं छुं एटले आपणने ख्याल आवशे। तो प्रेफरन्स शेर कैपिटल डायरेक्ट अहींया आम तो जनरली आपणे शुं करीए, पहेला हफ्तो मंगावीए એટલે કે लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेर कैपिटल, पछी एनी एंट्री करीए बैंक अकाउंट डेबिट टू लास्ट कॉल। अहींया आपणे केश फ्लो माटे आपणे लास्ट कॉलने लखવાની જરૂર નથી, सीधુं लखी दो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेर कैपिटल। नेरेशन तरीके आपणे लखी શકીએ કે लास्ट कॉलनी अमाउंट जे बाकी હતી એ આપણે મંગાવી, बराबर है। प्रेफरन्स शेर में पण साथे हूँ एंट्री आपी दो। प्रेफरन्स शेर नो अकाउंट जो है तो एना अंदर आपणे क्रेडिट साइड लखी दईशुं बैंक अकाउंट, जब तो मंगाव्यो 30,000। तो हवे टोटल कैपिटल केटली थई गई 1 लाख। ओके, हवे ये 1 लाख आपणे रिटर्न करवानी छे तो एनी एंट्री करीशुं। प्रेफरन्स शेर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। प्रीमियम ऑन प्रेफरन्स शेर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेर अकाउंट
5% હતું એટલે 5000 ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર. હવે આ ત્રણ અકાઉન્ટ્સ આપણે બનાવેલા છે. તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલમાં ડેબિટ સાઇડ લખીશું 1 લાખ રૂપીસ, પણ લખશો શું ત્યાં પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર. એ જ રકમ સેમ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરમાં લખવી પડશે. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રેફરન્સ શેર, અને જે પ્રીમિયમ હતું એ પ્રીમિયમમાં પણ લખવું પડશે અહીંયા બાય પ્રીમિયમ ઓન રિડેમ્પશન. પ્રેફરન્સ હોલ્ડરમાં બંને આવશે ને, અને પ્રીમિયમમાં ડેબિટ સાઇડ લખાશે ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર. ક્લિયર થયું? જો એન્ટ્રી કરીને પછી તમે જનરલ એન્ટ્રી કરીને આ પ્રમાણે લખશો તો ભૂલ થવાના ચાન્સીસ નથી. બાકી જો યાદ રહી સીધું તો આપણે એ પ્રમાણે પણ લખી શકીએ કે જ્યારે હપ્તો મંગાવો તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખો, પછી ટોટલ કેપિટલ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ 1 લાખ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરના અકાઉન્ટમાં પ્રેફરન્સ હોલ્ડરને આપણે બંને રકમ પરત કરવાની છે, કેપિટલ અને પ્રીમિયમ, તો ત્યાં બંને લખાશે, અને રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ થઈ જશે આપણું ડેબિટ. રિડેમ્પશન પ્રીમિયમમાં ડેબિટ શેર લખીશું પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર. બરાબર છે? ચલો, પ્રેફરન્સ શેરની રકમ કેટલી પરત કરવાની છે એ પણ આપણે જોઈ લીધી. એના પછી હવે જોઈશું પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. પ્રેફરન્સ હોલ્ડરનું આપણે પેમેન્ટ કરી દીધું, તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ લખીશું ટુ બેંક 1,05,000. એન્ટ્રી આવશે અહીંયા. ધેન હવે આ 1,05,000 રૂપિયાનું આપણે જે પેમેન્ટ કર્યું એ લાખ રૂપિયાની જોગવાઈ ક્યાંથી કરી? પહેલાં એવું કહ્યું છે આપણને પ્રીમિયમ આપણે રાઇટ ઓફ કરી દઈએ. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડેમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર. બરાબર? મતલબ અહીંયા જો P&L એકાઉન્ટ ના આવ્યું એટલે ભૂલ ના પડે પાર્ટ 1માં. P&L એકાઉન્ટ ક્યારે આવે? જો સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ ના હોય તો. અહીંયા સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ છે તો બંનેમાં પહેલાં એન્ટ્રી કરી દઈએ. ચલો, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમમાં પહેલાં કરી દઈએ, રિડેમ્પશન પ્રીમિયમમાં સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ સિક્યુરિટી 5,000, અને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ક્યાં હતું? હા, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ છે અહીંયા. એમાં ડેબિટ સાઇડ લખશો. સોરી, ડિબેન્ચરની એન્ટ્રી આવી ગઈ, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સની આવી ગઈ. ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડેમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર 5,000. બરાબર છે? આ ધ્યાનમાં રાખજો. અહીંયા નેક્સ્ટ એન્ટ્રી બધી જોઈએ તો ક્લોઝ અકાઉન્ટની જ છે, કોઈ વાત નહીં. હવે જે રિઝર્વ આપણે ટ્રાન્સફર કરી હતી એની એન્ટ્રી આપી દઈશું. જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિડેમ્પશન. આ બંને અકાઉન્ટ્સ પણ આપણે બનાવ્યા છે. જનરલ રિઝર્વ જે બનાવ્યું હતું ત્યાં આપણે એન્ટ્રી કરીએ. પહેલાં જનરલ રિઝર્વમાં ડેબિટ સાઇડ લખશું કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ. 1 લાખ રૂપિયા જે આપણે ટ્રાન્સફર કર્યા તે કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વનું અકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું એમાં આપણે લખી દઈશું ક્રેડિટ સાઇડ ટુ જનરલ રિઝર્વ બાય જનરલ રિઝર્વ 1 લાખ. તો આ રીતે આપણું આખું કમ્પ્લીટ થયું. અહીંયા પ્રેફરન્સ શેરનો એક એડજસ્ટમેન્ટ જે આપણને આપેલો હતો, જે આ પ્રમાણે તમે જો જનરલ એન્ટ્રી લખીને કરશો ને એન્ટ્રી, તો ડેબિટ ક્રેડિટમાં ક્યાંય ભૂલ થશે નહીં. આમાં એકાદ બે એડજસ્ટમેન્ટ એવા છે કે જેના પૂરતી આપણે જનરલ એન્ટ્રી લખીશું. ઓકે, ડેપ્રિસિએશન કે એના પછી લેન્ડ બિલ્ડિંગમાં અને પ્લાન્ટ મશીનરીમાં. ચલો, ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી આપી દઈએ. લેન્ડ બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટ મશીનરીમાં રાઇટ ઓફ કરવાનો છે તો સીધું આવશે P&L અકાઉન્ટ 30,000, P&L અકાઉન્ટ 45,000. ઓકે, એન્ટ્રી થઈ ગઈ. ત્યાર પછી મશીન છે 1 લાખ રૂપિયાનું, 60,000 પર ડેપ્રિસિએશન હતો, 45,000માં સેલ કર્યું છે તો મશીનરી પર આની એન્ટ્રી થશે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એકાઉન્ટ્સમાં જોઈએ તો સેલ કર્યું છે તો સેલની એન્ટ્રી કરશું પહેલાં બાય બેંક એકાઉન્ટ 45,000. મશીનની વેલ્યુ થતી હતી 40,000 અને 5,000 રૂપિયા પ્રોફિટ થાય છે. સામે લખી દઈશું પ્રોફિટ 5,000. લોસ હોય તો ક્યાં લખાય? ક્રેડિટ સાઇડ. એડજસ્ટમેન્ટ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ આવ્યું હવે બોનસ. ચલો, બોનસ શેર માટે પહેલાં કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ. વાત તો પતી ગઈ. આપણે બોનસ શેર 2:1 પ્રમાણમાં કહ્યું હતું આપણને. 2 લાખ શેર છે કે આપણા શેર કેપિટલ ઇક્વિટી શેરમાં 1 મિનિટ પણ કન્ફર્મ કરાવી દઈએ. ઇક્વિટી શેર આપણે જોઈએ બેલેન્સ શીટમાં તો 2 લાખ રૂપીસ ઓપનિંગમાં જે હતા એ લેવાના. ક્લોઝિંગ છે તો વધારો થઈને થયા છે ને, એટલે ઓપનિંગમાં આપણે ડ્યુરિંગ ધ યર કરે છે 11-12,
तो 2 लाख रुपया અને 10 રૂપિયાનો શેર હતો. તો આપણે જોઈએ તો શેરની સંખ્યા ગણી તો 20,000 થાય અને રૂપીસ ગણીએ તો 2 લાખ થાય. આપણે ગણતરી કરી છે ત્યાં શું કર્યું છે? હા, ઓકે. તો કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બોનસ શેર. બરાબર, આમ તો જો 2:1 છે એટલે 20,000 જ લખવા પડે. ચેન્જ કરી દો કેમ કે 2 લાખ તો રૂપીસ થઈ ગયા ને. આપણે નંબર રેશિયો આપ્યો છે આપણને પહેલામાં આપેલો છે નંબર ઓફ શેરમાં. 20,000 શેરે કેટલા શેર એવું આવશે કરી દો તો. ₹10,000 શેર ₹10 is equal to 1 lakh. આ પ્રમાણે બોલ. બરાબર છે. CRR એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. CRR એકાઉન્ટમાં હવે આપણે એન્ટ્રી આપી દઈએ. CRR એકાઉન્ટ કેપિટલ તેમાં ડેબિટ શેર લખાશે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 1 લાખ એટલે એકાઉન્ટ થઈ ગયું ક્લોઝ. એમાં કોઈ ડિફરન્સ નહીં, કંઈ નહીં, બધું જે હતું એની ઇફેક્ટ આવી ગઈ. અને ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં અહીંયા થઈ જશે બોનસ શેર અથવા CRR લખીએ તો પણ ચાલે. 1 લાખ ક્લિયર થઈ ગયા એડજસ્ટમેન્ટ આટલા. નાવ ડિબેન્ચર પરત કર્યા છે 103 રૂપિયામાં. તો ચલો ડિબેન્ચરના અકાઉન્ટમાં સીધી એન્ટ્રી આપીશું. કેલ્ક્યુલેશન જોયું હોય તો જોઈ લઈએ એની. રિડેમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ, પ્રીમિયમ ઓન રિડેમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. તો આ બંનેમાં આપણે ડિબેન્ચર અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ લખશું, પ્રીમિયમમાં પણ ડેબિટ સાઇડ લખશું ને. ડિબેન્ચરનું અકાઉન્ટ હતું અહીંયા ડેબિટ સાઇડ લખીશું બેંક અકાઉન્ટ 1 લાખ. 1 લાખ જ આવશે બરાબર. અને પ્રીમિયમ વાળું અકાઉન્ટ જે આપણે લાસ્ટ બનાવ્યું હતું લાસ્ટ પેજ પર હતું એ અકાઉન્ટ પ્રીમિયમ ઓન ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ બેંક અકાઉન્ટ. એન્ટ્રી કરવી તો અહીંયા કરી શકીએ એમ કે આ જે છે એને આપણે ક્લોઝ કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવો પડે? સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ. પણ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમમાં આપણે ઓલરેડી રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ પ્રેફરન્સ એનું કરી દીધું તો એનું એકાઉન્ટ મેચ થઈ જાય છે. તો અહીંયા આપણે સીધું શું લખીશું? P&L એકાઉન્ટ. P&L થી જ રાઇટ ઓફ કર્યું હશે. પ્રીમિયમમાં તો હવે કોઈ બેલેન્સ છે નહીં. પ્રીમિયમમાં જો બેલેન્સ લાવીએ આપણે કદાચ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમમાં તો એનો ડિફરન્સ આવશે. જે ડિફરન્સ હતો એના માટે સૂચના આપી હતી પ્રેફરન્સ શેરની આપણે કરી લીધી. તો બાકીનું જે છે ડિબેન્ચરનું પ્રીમિયમ એ રાઇટ ઓફ કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કર્યો હશે? P&L એકાઉન્ટ. થઈ ગઈ કમ્પ્લીટ. એના પછી શું છે? ઓકે, ટેક્સ પે કરવાનો છે 30,000 અને ડિવિડન્ડ પે કરવાનો છે લાસ્ટ યર. ચલો ત્યાર પછી એકાઉન્ટ આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ. ટેક્સ લાસ્ટ યરનો ટેક્સ પે કરવાનો તો ઓપનિંગ બેલેન્સ જે હોય એ આપણે ટેક્સમાં 30,000 પે કરવાનું કહ્યું હતું તો આપણે ડેબિટ સાઇડ લખી દઈશું ટુ બેંક એકાઉન્ટ. ડિવિડન્ડની એન્ટ્રી જોઈ લઈએ. પ્રપોઝ ડિવિડન્ડમાં લાસ્ટ યર કહ્યું છે તો લાસ્ટ યર એટલે કે 25,000 પે કરી દઈશું ટુ બેંક એકાઉન્ટ 25,000. બરાબર છે. બધા અકાઉન્ટ્સ બધા એડજસ્ટમેન્ટ થયા. હવે આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીશું અને જે ડિફરન્સ આવશે એ ડિફરન્સને આપણે કઈ રીતે ટ્રીટ કરવાનું છે એ પણ જોઈશું. ચલો સૌથી પહેલાં ગુડવિલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. 50,000 તો 10,000 લખી દઈશું. P&L આને કહેવાય ગુડવિલ રાઇટ ઓફ. ગુડવિલ માંડી વાળેલી છે આ. 270 થાય છે ટોટલ અને ડિફરન્સ આવે છે અહીંયા 1,10,000 ડિફરન્સ આવે છે ડેબિટ સાઇડ. તો આને કહેવાય લેન્ડ બિલ્ડિંગ પરચેસ. તો લખીશું ત્યાં બેંક એકાઉન્ટ. પ્લાન્ટ મશીનરીમાં જોઈએ છીએ તો 390 નો ડિફરન્સ આવે છે, ટોટલ આવે છે અને ડેબિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવે છે 195. તો એ પણ ગણાશે પરચેસ. બેંક એકાઉન્ટ લખશું ત્યાં. ઓકે, 3 અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ઓલરેડી ક્લોઝ થઈ ગયું છે કેમ કે એમાં જે સૂચના હતી એ પ્રમાણે આપણે એન્ટ્રી કરી તો બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ છે. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવે છે 10,000 તો એ પણ રાઇટ ઓફ ગણાશે P&L એકાઉન્ટ. ફિક્સ્ડ એસેટ્સમાં ઓલવેઝ રાઇટ સાઇડ જ ડિફરન્સ આવશે, મતલબ ક્રેડિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવશે, એ ગણાશે આપણો રાઇટ ઓફ. ઇક્વિટી શેર પણ 4 લાખ ટોટલ આવેલું છે એમાં અને 1 લાખ બોનસ હતું
बाकी हजू 1 लाख डिफरन्स आवे छे तो ये गणाशे न्यू इश्यू ऑफ शेर 1 लाख। देन प्रोविजन सॉरी प्रेफरन्स शेर कैपिटल क्लियर थई गयुं, 1 लाख टोटल मैच थई गयुं। जनरल रिजर्व में 1,50,000 टोटल आवे छे ने 175,000 डिफरन्स आवे छे तो ये प्रोविजन करीए छे आपणे P&L अकाउंट थी। प्रपोज्ड डिविडेंड में 25,000 लास्ट ईयर पे कर दीधुं, क्लोजिंग बैलेंस 42,000 नो डिफरन्स आवशे तो ये गणाशे प्रोविजन एटले के P&L अकाउंट। जे लोकोने हजू पण आमां क्लियर नथी थतुं कई रीते डिफरन्स क्या शुं लखवुं तो एमना माटे रिक्वेस्ट है कि तमे फर्स्ट लेक्चर आनो फरी वखत जोई लेजो। ए फर्स्ट लेक्चर में बधा ज लेजर साथे तमने कम्प्लीट में समजावेलुं छे के कई रीते अकाउंट क्लोज करवा अने अकाउंट क्लोज करते वखते जो डिफरन्स आवे तो डिफरन्स ने शुं कहेवाय, एनी इफेक्ट कैश फ्लो में क्या थशे, बराबर छे। ओके, आ अकाउंट्स बधा क्लोज थई गया, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह। हवे जे आपणे वधाराना अकाउंट्स बनाया था ये प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरन्स तो ऑलरेडी क्लोज थई ज जशे कारण के बंने एंट्री आवी गई आपणी अहींया। प्रेफरन्स शेड्यूलर पण क्लोज, कोई डिफरन्स नहीं आवे। रिडेम्पशन रिजर्व पण क्लोज थई जशे, कोई डिफरन्स नहीं आवे, बराबर छे। डिफरन्स नहीं आवे पण ए बधा अकाउंट क्लोज ज थई गया एटले बेलेन्स शीट में पण क्यांय नथी आपणे आपेला, बराबर छे। अहींया डिबेन्चर आपणे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेन्चर क्लोज कर्युं 3,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करवा माटेनी बधी ज नेसेसरी केल्क्युलेशन्स आपणे करी लीधी, अकाउंट्स बनावी लीधा, जनरल एंट्री जे जरूर हती ए पण लखी लीधी, केल्क्युलेशन पण थई। हवे आपणे तैयार करीशुं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट आपणो शुं छे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बराबर। अने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट करीशुं आपणे प्रॉफिट थी। प्रॉफिट और लॉस आपणे गणीशुं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट विच सोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपेल हशे जो अहींया P&L अकाउंट। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 80 माइनस 60 एटले के 20,000 आपणो प्रॉफिट छे जे आपणे लखीशुं सेकंड कॉलम में। हवे एड कई कई विगत एड थशे तो अहींया हेडिंग आपणे एवुं लख्युं छे फॉर्मेटनी अंदर, आइटम्स शोन इन डेबिट साइड ऑन P&L अकाउंट। नफा नुकसान खातानी उधार बाजू जे दर्शावेली विगतो छे नॉन कैश आइटम्स जे बधी छे ए बधी आपणे कई बाजू डेबिट साइड ऑन P&L अकाउंट। जो P&L में डेबिट होय तो ये एना रिलेवेंट अकाउंट में क्या होय, क्रेडिट। तो आपणे जेटला पण लेजर अकाउंट अहींया बनाव्या छे ने बधामां चेक करवानुं कई साइड, क्रेडिट साइड। P&L ज्यां हशे ए बधुं ज आपणे अहींया लखी देवानुं। P&L गुडविल अहींया छे, राइट ऑफ गुडविल 10,000, लैंड बिल्डिंग में शुं हतुं डेप्रिसिएशन 30,000, प्लांट मशीनरी में तो डेप्रिसिएशन 45,000। त्रण विगतो અહીંથી જ મળી ગઈ। ત્યાર પછી બધા લેજર ચેક કરી એકવાર। इन्वेस्टमेंट में कहीं नहीं, अहींया प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स राइट ऑफ अहींया कहीं नहीं, 4 विगत थई। त्यार पछी लास्ट प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन है 42,000। देन यस प्रोविजन फॉर टैक्स नी प्रोविजन है 40,000। जे P&L अकाउंट है बधुं त्यां लखी देवाना आपणे, क्यांय नथी P&L अकाउंट। लास्ट लेक्चर लास्ट नजर में तो अहींया P&L अकाउंट 3 तो 7 विगतो थी अहींया जे आपणे अहींया लखी दईशुं, बराबर। प्रीमियम पण आवी गयुं, डिबेन्चरनुं रिडेम्पशन प्रीमियम, गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर? जो लेजर बनावता क्लियर थाय अने लेजरनो जे डिफरन्स आवे छे लेजर अकाउंट में ए डिफरन्स में शुं लखवुं अने एने शुं गणीशुं एटली खबर पड़े तो स्टेटमेंट बनाववुं तो एकदम इजी छे, बराबर। चलो 255 प्लस कर दईशुं तो 275 थई गया। हवे डेबिट साइड जोयुं ने, हवे अहींया आपणे लेस कई विगत करवानी होय छे। लेस में शुं करवानुं छे, आइटम्स क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, आइटम्स क्रेडिटेड ऑन P&L अकाउंट जे पण तमे जमा कर्युं छे तो फरी हवे आपणे क्यां चेक करवानुं, डेबिट साइड जोवानुं। रिलेवंट अकाउंट में डेबिट साइड ज्यां P&L अकाउंट लख्युं हशे त्यां लखीशुं। अहींया जो मशीनरी में अहींया P&L छे तो ए शुं छे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फर्स्ट आइटम अहींया मळी आपणने आ लेजर में। सेकंड डेबिट साइड बधे जोई लो P&L अहींया छे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेकंड आइटम। नंबर 3 नो
लास्ट लेजर में तो छे ज नहीं, नो, ओनली 2 आइटम्स लेस थशे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट। बंने बात करीशुं एटले जे मळशे एने कहेवाय प्रॉफिट बिफोर चेन्ज इन वर्किंग केपिटल 2,55,000। हवे करीशुं आपणे चेन्ज इन वर्किंग केपिटल। चेन्ज इन वर्किंग केपिटल में चेक करशुं। चलो बेलेन्स शीट में आवीए, पाछा पहला जोईए एसेट। एसेट में जोईए तो बिल डेटर्स। डेटर्स में शुं थाय छे? घटाडो, मतलब इनक्रीज, सॉरी घटाडो थाय छे मतलब कैश फ्लो आवे छे। बस एक याद राखो એટલે બાકીનું બધું પછી याद રહેશે। डेटर्स में घटाडो थाय ने आ याद राखવું पण एकदम इजी छे। आपणी पासे डेटर्स हता 45,000, हवे थई गया 31,000, तो ओछा केम थया? एमनुं पेमेंट मळ्युं हशे, અને मळ्युं मतलब कैश इनफ्लो एड करवानुं। डेटर्स डिक्रीज एड थशे, बिल रिसीवेबल डिक्रीज ए पण एड थशे, मतलब कि अहींया डिक्रीज थाय छे ए एड थशे, तो सामेनी बाजू डिक्रीज थाय शुं थशे? माइनस, उल्टुं छे। अने अहींया इनक्रीज थाय तो माइनस थाय, अने अहींया डिक्रीज थाय तो इनक्रीज थाय तो प्लस थाय, बराबर। चलो डेटर्स में शुं थशे? प्लस। स्टॉक में जो वधे छे तो ए माइनस थशे, डेटर्स प्लस थशे, बिल रिसीवेबल प्लस थशे, इनक्रीज डिक्रीज है। एटले हवे आ बाजू जोईए डिक्रीज वाला पहला, तो प्लस वाली खबर पड़ी जाए। चलो बिल्स पेएबल है तो बिल्स डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल ने बिल्स पेएबल आ 3 वस्तु प्लस थशे। पहला प्लस वाळुं लखी दईए। जे डिफरन्स छे लखवानुं छे आपणे। डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन बीआर एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। डन। हवे माइनस वाला जोईए। स्टॉक माइनस थशे, आ बाजू क्रेडिटर्स माइनस थशे, इनक्रीज थाय छे, बराबर छे। आगळ वधारीए स्टेटमेंट। इंक्रीज इन स्टॉक 7,000, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल 15,000। 22,000 माइनस करे तो 268 आंसर मळे छे। एमांथी टेक्स पेड जे कर्या 30,000 ने माइनस करीए तो आंसर मळशे आपणे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,38,000। अने सौथी वधारे केल्क्युलेशन ने सौथी वधारे विगत जो आवती होय ने कैश फ्लोना पार्टनी अंदर तो ए छे पार्ट ए। त्यार पछी तो एकदम इजी छे। इन्वेस्टिंग में तो एसेट सेल परचेस करी होय ते, ने फाइनांसिंग में शेर इश्यू कर्या होय, रिटर्न कर्या होय ते, बराबर छे। चलो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, आ तो आपणे एमनेम बी लखी सकीए। हवे सेल करवा माटे सूचना आपी हती अने लेजर में जोईने लखीए तो कोई इश्यू नथी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेस परचेस ऑफ मशीन लैंड बिल्डिंग, जे डिफरन्स आया था ये, अने परचेस ऑफ प्लांट मशीन, बराबर छे। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मळशे -1,85,000। चलो सी में आवशे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आमां आपणे इक्विटी शेर इश्यू कर्या तो डिफरन्स आयो तो ये, बराबर, तो ये प्लस थशे। पहला इश्यू ऑफ इक्विटी शेर, अने जे प्रेफरन्स ते रिटर्न कर्या था, डिबेन्चर रिटर्न कर्या था, डिविडेंड पे कर्युं हतुं, ए बधुं माइनस थई जशे। इश्यू ऑफ प्रेफरन्स शेर नहीं है, सॉरी लखवानी भूल छे, हूँ सुधारी लो। इश्यू ऑफ प्रेफरन्स शेर नहीं, अहींया आवशे कॉल ऑन प्रेफरन्स शेर, कॉल ऑन प्रेफरन्स शेर। बराबर, डिबेन्चर रिटर्न करे माइनस थशे, प्रपोज डिविडेंड पे कर्युं ए माइनस थशे, प्रेफरन्स शेर जे रिटर्न कर्या ए पण माइनस थशे। अहींया जो प्रीमियम साथे, बराबर, प्रीमियम साथे ज लखी देवानुं। रिडेम्पशन प्रीमियम लखो तो पण कोई इश्यू नथी, पण प्रीमियम साथे लखी दो तो पण चाले। 2,33,000। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मळशे -1,03,000। ए बी सी त्रणेयना आंसर अहींया मळी गया। 238 -185 -1,03,000। ओके। इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी -50,000 आवे छे, प्लस ओपनिंग कैश बेलेंस करीए आपणे। ओपनिंग कैश बेलेंस जोई ले, बेलेंस शीट में केटलुं हतुं ने क्लोजिंग केटलुं छे ए पण जोई लईए। ओपनिंग हतुं 90,000 અને क्लोजिंग आवशे 40,000। ओके, चेक करिए आंसर आपणो। -50,000 છે, +90,000 કરશું તો ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ મળી જશે 40,000। ક્લિયર?
તો આ પ્રમાણે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. આપણે આજના ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રેફરન્શિયલ રિટર્ન કરવા માટેનું જો. ઓકે, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ નવા ક્વેશ્ચન સાથે તે પ્રેક્ટિસ કરવાની અને બરાબર જોઈ લો ધ્યાનથી. હજુ પણ મેથડમાં ક્લિયર ના હોય તો મેથડનો લેક્ચર ફર્સ્ટ છે એ ધ્યાનથી જુઓ. બરાબર, આગળના જે નોર્મલ ક્વેશ્ચન છે પણ એ પણ ધ્યાનથી જુઓ. એના જ ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ કરો, જાતે પ્રેક્ટિસ કરો. આન્સર નથી આવતો તો ફરી વખત આન્સરમાં સાથે ચેક કરો ક્યાં ભૂલ છે. ઓકે, તમે સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરશો એનાથી વધારે પ્રેક્ટિસ થશે, વધારે ખબર પડશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, ગુડ બાય એન્ડ થેન્ક યુ.